салом бинандагони арҷманд, ин барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ аст ки шуморо бо муҳимтарин таҳолоти Тоҷикистон ва ҷаҳон ошно мекунад. имрӯз душанбе 7 июл аст. Хабар зиёд аст. ҳоло бо чанде аз мавзӯъҳои ин нашр шинос шавед. ҷасади Ёсамини 2 сола ҳам аз обҳои дарёи Панҷ дар сарҳад бо Афғонистон ёфт шуд. ҷустуҷӯи фарзанди чоруми Мадина Ҳалимова ҳамоно идома дорад. идораи обу коризи Душанбе набуди обро рад карда мегӯяд хонаҳои пойтахти Тоҷикистон бо об таъмин ҳастанд. сокинони баландошёнаҳои ноҳияи Сино ба ин гуфтаҳо мувофиқ нестанд. ва чаро Русия аввал шуда ҳукумати Толибони Афғонистонро ба расмият шинохт? назари коршиносони тоҷик дар ин бора. Русия тарафдори маҳз аз Афғонистон рафтани амрикоиҳо буд ва Толибонро аз ин сабаб дастгирӣ мекунад. кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода имрӯз гуфтанд, ҷасади Ёсамин Абдуллохонзодаи 2 сола, яке аз 4 фарзанди Мадина Ҳалимоваро баъди 6 рӯзи ҷустуҷӯҳо аз дарёи Панҷ пайдо карданд. аммо кофтукоби латофат Абдуллохонзодаи 5 сола идома дорад. як масъули ин кумита дар ноҳияи Фархор ба радиои Озодӣ гуфт ки дирӯз ҷасади духтари дигари Ҳалимоваро дар обҳои дарёи Панҷ дар соҳили Афғонистон пайдо карданд. ҷустуҷӯи ҷасади дигари калонияш идома дорад. фоҷиа шаби 29 ба 30 июн рух дод. додистонии ноҳияи Фархор барои ба об партофтани 4 фарзандаш зидди Мадина Ҳалимоваи 27 сола аз рӯи моддаи куштор парвандаи ҷиноибоз ва худи ӯро боздошт кардааст. дар ҳамун рӯзи аввали фоҷиа наҷотбахшон бо кӯмаки сокинони маҳаллӣ ҷасади Муҳаммад Шарифзодаи 3 моҳа ва Зайнаб Абдуллохонзодаи 3 соларо пайдо карда буданд. модари ин кӯдакон аз об ҷон ба саломат бурд. имрӯз президенти Русия Владимир Путин бо як фармонаш вазири нақлиёти ин кишвар Роман Старовойтро аз мақомаш барканор карда ба ҷояш Андрей Никитинро сарпарасти вазорати нақлиёти ин кишвар таъин кард. дар бораи сабаби чунин қарор тафсилоте дода намешавад, вале зоҳиран ҳадаф ёфтани роҳи ҳалле дар бунбасти нақлиётӣ аст ки баъди ҳамлаҳои садҳо дрони украинӣ ба вуҷуд омадааст. ҳамлаи паҳподҳо ба қаламрави Русия сабаби он шуд ки дар чандин фурудгоҳи ин кишвар парвози ҳавопаймоҳо боздошта шуданд. ҳамкорам Мулло Раҷаб Юсуфӣ мавзӯъро идома медиҳад. ҳамлаҳои украиниҳо бо паҳпод ё дронҳо дар 2 рӯзи ахир ба парвози ҳавопаймоҳо дар Русия осеби ҷиддӣ расонид. баъзе фурудгоҳҳо маҷбур шуданд рӯзи 6 июл дар кори худ маҳдудият ҷорӣ намоянд. аз ҷумла садҳо парвоз дар Москва ва Санкт Петербург боздошта шуданд. вазорати нақлиёти Русия гуфт ки то соати 6 бегоҳ ба вақти Москва ба далелҳои амнияти ҳудуди 400 парвоз бекор ва ба мусофирон машварат дода шуд ки сафарҳои худро бо қатори роҳи оҳан анҷом бидиҳанд. намояндаи вазорат гуфт ки аз соати 6 бегоҳ ба вақти Москва дар фурудгоҳи Шереметова 171 парвози рафту баргашт бекор карда шуд. давоми беш аз 2 соат 56 парвоз ба хориҷ аз ин фурудгоҳ ақиб андохта шуд. дар фурудгоҳи Пулковаи Санкт Петербург ки дуюмин шаҳри калонтарини Русия ба ҳисоб меравад, 90 парвози рафту баргашт бекор карда шуд ва 37 парвози дигар ба муддати 2 соат ба таъхир гузошта шуд. طبق معلومات آنلاین تابلو فرودگاه دوشنبه روز 7 ایول باید 2 پرواز از سنت پترزبورگ به پایتخت تاجیکستان انجام میشد، ولی هر دو این پروازها صبح دوشنبه به تأخیر افتادند. در اظهارات وزارت نقلیات روسیه گفته می شود حرکت قطار در بین سنت پترزبورگ و مسکو بیشتر و فروش بلیط برای قطارهای معمولی و هم با سرعت پیشنهاد می شود. وزارت نقلیات گفت که پروازها اینچنین در فرودگاه ایوانوو، کالوگا، کیروف، پیسکوف و تامبوف بازداشته شدند. شهردار مسکو سرگئی سابیانین گفت که از حمله 6 پهپادی که به پایتخت روسیه رسیدند پیشگیری شد، ولی جزئیات دیگری نداد. مقامات محلی درباره زده شدن پهپادها در نزدیکی سنت پترزبورگ و کالوگا هم خبر دادند. والی بلگراد ویاچسلاو گلادکوف روز 6 ایول گفت که درون‌های اوکراینی 2 فرد ملکی را در نزد منطقه سرحدی مجروح نمودند. پیش از حمله های پهپادهای اوکراینی، ارتش روسیه چندین حمله عظیمترین هوایی را بالای کیف برپا کرد که در نتیجه آن دست کم 2 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. ترکش‌ها محله‌های اهالی نشین را آسیب رسانیدند. چندین ماه است که در محله‌های سیرحالی شهر دوشنبه از جمله در گلستان و میکرورایون‌های 46 تا 64 پایتخت
آب آشامیدنی دادن نمی شود. شکایت ساکنان این است که آب در خانهشان روزانه خیلی کم می آید و یا تماما نیست و باشندگان طبقه های بالای بیناهای بسیار آشیانه مجبورند برای آب کشانی به خانه های طبقه های زمینی مراجعت کنند. مقامات اداره آب تامین کنی کوشش می کنند مشکل را جدی نشان ندهند. کمبود آب را در سطح ناچیز می گویند، ولی واقعیت این است که هزارها ساکنان که میانشان کودکان و پیرانسالان و بیماران کم نیستند باید از بی‌آبی اذیت شوند. برات یوسفی از یک محله بی‌آب دوشنبه گزارش می‌دهد. با آغاز فصل گرما ساکنان چند از محله‌های دوشنبه از کم‌آبی و بی‌آبی در خانه‌های بلندآشیانه شکایت دارند. برخی میگویند در منزل‌های از طبقه دوم بالا حتی در روز ساعت‌ها بی‌آب میمانند. آیامی اومدگی ما که همین دو ما میخیله هر تویستون مدا وابشه آب نیست. من سال پیش در 4 ایتاژ بودم موتور داشتم خیلی ها زیادسته به آبی را یکم فروماگی خیلی شگرانه خدا یکم دا آب هست نه که 3 و 4 وابشه 3 تویستون آب نیست. من سال 98 در همین دوم زندگی میکنم همین پرابلم همین آب اینجا هست دوی چند ساعت تماما همین روزانه نیست. یکم مکد میوه که دیگه نیسته. چه خیل میکنید؟ خیلی تو خیل میکنیم با خیلی با چی میکنیم؟ تو یک دیشه خیلی با یکون هم سویمون یکون جو میاریم. ساکنان این محله ها با هر راه و واسطه مشکل به آبی رو حل میکنند. آب نداریم. من و چی لباس شویم و ماشین که ما گرم کنیم و آبشه کار نمیکنه. چند تا شدی واسه؟ قریب 1 ماه شد. آگوستو. اوه. چه خیل میکنی؟ مثلا چه خیل حل میکنی شما؟ و من همین یک وقت میبرم قطع بچه پر میکنیم و همه خیل وای میکنیم چیکار کنیم دیگه؟ بعد میرسونن مثلا آدمی که کودکدار مشاور. اوه آدمی کودکدار همین وقت کودکای قشلاق فرستادن گفتم خرابتون به حاضر آدم کنیتون بیتون. میرشکر حلیموف یکی از مسئولان اداره آب تامین کنی ناحیه سینای دوشنبه پس شدن فشار آب در لوله‌های اساسی را میپذیرد اما تماما قطع شدن آن را رد میکند. نپور ایسوی چی پس میشود که این فصل گرما را بینیم که همه استفاده برید و کم ترک شروع برکت و چورم و شنو داول فشار بلند خطینه تا اوش کمتر میشه. ای خیلی بیم که بی‌آبی خیلی در نوعی سینا تنقیصی بی‌آبی نیست. اما با گفته یکی از مسئولان کارخانه آب و کاریز دوشنبه که نخواست نامش برده شود، یکی از دلایل کم‌آبی در محله‌های شهر دوشنبه که از آب‌های زیرزمینی آب می‌گیرند این است که سطح خود آب‌های زیرزمینی پست شده است و پایگاه‌های آبکشی نو و علاوگی باید نصب کنیم. حالا بر اساس شکایت ساکنان مشکل کم‌آبی و بی‌آبی در محله‌های 32، 33، گلستان، 46، 61، 63، 64 و دو طرف خیابان نعمت قربایف از بهار امسال آغاز شده است. مسئولان اداره آب و کاریز دوشنبه این کم‌آبی‌ها را با زیاد شدن طلبات به آب در تابستان ربط می‌دهند ولی از روی دست گرفتن اقدام مشخصی برای رفع این مشکل نیز نمی‌گویند. مشکلی دسترسی به آب در پایتخت تاجیکستان در حالی است که این شهر در چند سال اخیر میزبان بزرگترین نشست‌های جهانی برای حل مشکلات آب در سیاره است. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. روز جمعه گذشته در بینای سفارت افغانستان در مسکو پرچم حکومت طالبان برافروخته شد. همین طریق حکومت جنبش تندگرای اسلامی که در ماه آگوست سال 2021 افغانستان را تحت تصرف قرار داد برای اولین بار همچون حکومت رسمی این کشور اعتراف کرده. وزارت کارهای خارجه روسیه میگوید مسکو و کابل امکانات خوبی برای رشد روابط دوجانبه دارند و روسیه به افغانستان در تحکیم امنیت، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر دیگر کمک خواهد کرد. در همین حال تاجیکستان که حکومت طالبان را اعتراف نکرده است و گروه افراطگری مستقر در افغانستان را یک تهدید ارزیابی میکند، به این اقدام روسیه چی واکنش نشان خواهد داد؟ موضوع را همکاران علیشیر ظریفی و دیگران پیگیری کردند. در تاجیکستان اعتراف طالبان از طرف روسیه به حیث حکومت رسمی در افغانستان واکنش‌های گوناگونی را به بار آورده است. این پیش از همه مسئله ژئوپلیتیکی است، چون که روسیه با امریکا هم رقیب خودش مناسبت میکند و با سبب اون که طالبان
عاملی از بین رفتن یا که از افغانستان از آسیای مرکزی رفتن امریکایی‌ها شدند. از این نقطه نظر و خلاصه آمدن ممکن است که روسیه طرفدار محض از افغانستان رفتن امریکایی‌ها بود و طالبان را از این سبب دستگیری میکنند. کارشناس قاسم بیگ محمد میگوید روسیه با این عقیده است که بعد به رسمیت شناختن طالبان حداقل نقش و جایگاه مهمی را در آسیا پیدا خواهد کرد، اما در سطح بین الملل طرفداری زیاد نخواهد یافت. به احتمال زیاد پس از این اقدام روسیه برخی از کشورهای آسیای مرکزی نیز اقدام مشابه را انجام بدهند. اما نکته مهم و کلیدی این است که آیا چنین اقدام باعث تغییر وضعیت در افغانستان خواهد شد و به صورت کلان در سطح بین المللی دیگر کشورها خاصتاً قدرت‌های تاثیرگذار طالبان را به رسمیت خواهند شناخت. من فکر نمی کنم که در چشمانداز نزدیک امریکا، کشورهای غربی و اروپایی چنین اقدام را انجام بدهند، بلکه با استفاده از کمک‌های خاصتاً مالی که به طالبان انجام می‌دادند فشارها را بالای این گروه در رابطه به حقوق بشر، حقوق زنان، تشکیل حکومت فراگیر با حضور اقوام مقیم افغانستان و امثال اینها بیشتر خواهند کرد. قبلا در روسیه طالبان را چون گروه تروریستی می‌دانستند، ولی ماه دکبر سال 2024 دومای دولتی قانونی را قبول کرد که اجازه داد این گروه را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کنند. دادگاه عالی روسیه هم این کار را کرد و روسیه همین طریق اولین کشوری شد که حکومت زیر رهبری طالبان را در افغانستان به رسمیت می‌شناسد. در بسیاری از کشورها این گروه همچنان افراطی محسوب می‌شود و کسی هم آنها را رهبران قانونی افغانستان نمی‌شمارند. نظر تحلیلگران افغان دیگر است. باور من است که روسیه می‌خواهد جبهه جدیدی که میشه اسمش جبهه ضد غرب بگذاریم در افغانستان میگشاید در پهلوی ماجراجویی که در اوکراین داشته میخواهد از این جبهه در جنگ اوکراین در برگ‌های استفاده ابزاری بکنه و همچنان احتمالاً اگر کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای منطقه مثل چین و ایران اگر در این ماجرا به اصطلاح عملکرد آقای پوتین و روسیه را تعقیب بکنن، یعنی اونا هم به تعقیب به رسمیت بشناسن، احتمالاً این جبهه قوی تر می شود. مردم افغانستان حالا دیگه دوست و دشمن خودش شناختن که چی کشورهای دوست مردم افغانستان بود و چی کشورهای حامی تروریستان بود. ما به این باور هستم که روسیه با این اقدام اخیر خود با چالش‌های زیاد روبرو خواهد شد. طالبان ماه اوگوست سال 2021 دیگر باره قدرت را در کابل به دست گرفتند و برای نقض حقوق بشر، محدود کردن فعالیت زنان و تحصیل دختران از سوی جامعه بین المللی سخت انتقاد می شوند. و یک خبر خویشاوندان نسیمه صوفیشوی و یکی از کارمندان سابق میلیسا از ناحیه رشتقلعه میگویند پس از استرداد و از روسیه به تاجیکستان در ماه گذشته تا حال دربارش هیچ خط و خبری ندارند. صوفیشوی و سال 2005 در شعبه کارهای داخلی ناحیه رشتقلعه کار میکرد و سپس به مهاجرت کاری به روسیه رفت. یک منبع از خاروق بدون ذکر نام به رادیوی آزادی گفت مقامات انتظامی برای آن از روسیه درخواست استرداد نسیمه صوفیشویوه را کردند که او را در یکی از ویدیوهای پیشین از همایش اعتراضی زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در روسیه دیدند. صحیفه پامیر اینسایت در خارج تاجیکستان نوشته است نسیمه صوفیشویوه را پلیس در مترو مسکو بازداشت کرده به تاجیکستان استرداد نمود. و بینندگان عزیز، برنامه امروزه در همین جا به انجام میرسد. تشکر که با ما بودید. مطالب بیشتر را میتوانید از سامانه رادیوی آزادی صحیفه های اجتماعی ما دریافت کنید و خودتان هم میتوانید برای تهیه برنامه آزادی سهم گذار شوید. خدا نگهدار.